Okay, open your Bible to 2 Samuel chapter 5. రెండవ సమూయేలు గ్రంథము 5వ అధ్యాయము. Second Samuel chapter 5 verses 6 to 9. రెండవ సమూయేలు గ్రంథము 5వ అధ్యాయము 6 నుంచి 9 వరకు. I'll read in English itself. ఇంగ్లీష్లో మాత్రం చదువుతున్నారు. And this is what happens after David is going to become king. ఇక్కడ దావీదు రాజు అవబోతున్న సందర్భంలో ఏం జరిగింది అనే విషయం గురించి రాస్తుంది. And verse 6, 2 Samuel 5 verse 6, and the king and his men went to Jerusalem unto the Jebusites, the inhabitants of the land, which spake unto David, saying, except thou take away the blind and the lame, thou shalt not come in hither. Thinking David cannot come in hither. So here they said that you cannot defeat our land because there are some people you need to show mercy. They are lame people and they are blind people. ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే నువ్వు లోపలికి రాలేవు, ఇక్కడ ఎందుకంటే కొంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళకి కరుణ చూపించాలి, కుంటివారు గుడ్డివారు ఉన్నారు అనే విషయం తెలియజేస్తున్నాడు. Verse 7, nevertheless David took the stronghold of Zion, the same is the city of David. So David did not care for his lame and the blind people, and he went and smote them and took that city and made it the city of David. ఆ తర్వాత దావీదు వెళ్ళి ఆ ప్రాంతాన్ని గెలుచుకుని దాన్ని దావీదుపురంగా తీర్చిదిద్దుకున్నాడు. Verse 8, and David said on that day, whosoever getteth up to the gutter and smiteth the Jebusites and the lame and the blind that are hated of David's soul, he shall be chief and captain. Wherefore they said, the blind and the lame shall not come into the house. So David dwelt in the fort and called it the city of David, and David built round about from Milo and inward. So David told his soldiers, go and kill these people, even though they are blind, some of them are blind and lame, go and kill them. ఇక్కడ దావీదు తన యొక్క సైనికులను పిలిచి గుడ్డివారు కుంటివారు ఉన్నారు, అయినప్పటికీ కూడా వెళ్ళి వాళ్ళని హతం చేయాలని తెలియజేశాడు. And today we will learn about the spiritually lame and blind believers. ఈరోజు మనం ఈ యొక్క ఆత్మీయమైనటువంటి కుంటివారు గుడ్డివారిని గురించి నేర్చుకుందాం. God is not pleased when our walk with him is incorrect and when we have spiritual blindness. మనం దేవునితో కలిసి నడిచే నడక అది సరిగా లేకుండా అది గుడ్డితనంగా ఉన్నట్లయితే దేవుడు దాన్ని ఇష్టపడడు. These are two diseases of the soul, the spiritual blindness and the spiritual lameness. ఈ యొక్క ఆత్మీయ గుడ్డితనము ఆత్మీయ కుంటితనము అనేటువంటి ఈ యొక్క జీవితానికి చాలా విచారకరమైన విషయాలు. And believers must not have this kind of two diseases. విశ్వాసులైనటువంటి వారు ఈ రెండు రకాలైనటువంటి వ్యాధులను కలిగి ఉండకూడదు. We need to fight against these two problems in our lives. మనకి జీవితాల్లో ఈ యొక్క రెండు సమస్యలకు వ్యతిరేకంగా మనం పోరాడే వారంగా ఉండాలి. So the Jebusites, they had many of these people in their land in that place. ఈ యొక్క ఎబుసైలు వారి యొక్క వాళ్ళున్న స్థలంలో ఇలాంటి ప్రజలు చాలా మంది ఉన్నారు. And David did not have compassion on them at all. ఇక్కడ దావీదు వారి విషయంలో ఏమాత్రం కూడా కనికరం చూపించలేదు. He's telling his men, don't spare these lame and blind people. ఏమాత్రం కూడా వాళ్ళని కుంటివారిని గుడ్డివారిని వదిలిపెట్టొద్దని దావీదు చెప్తున్నాడు. The people of the Jebusites, they thought maybe David will spare us, thinking to have pity on these people. ఈ కుంటివారు గుడ్డివారు ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళని చూసి మా మీద జాలి చూపిస్తాడేమని ఎబుసైలు అనుకున్నారు. Why did not David spare that land? కానీ దావీదు ఎందుకని అలాంటి విషయంలో ఏమాత్రం వదిలిపెట్టకుండా హతం చేశాడు? Because God is not sympathetic towards a believer who does not walk perfectly. ఏ విశ్వాస అయితే సరైనటువంటి పరిపూర్ణ విధానంలో నడవో వాళ్ళ విషయంలో దేవుడు మాత్రం జాలి చూపించలేడు. A lame person does not have a proper walk. ఈ యొక్క కుంటివాడు అనేటువంటి వాడు సరిగా నడవలేడు. And their walk, when you look at them, they are not in a balanced way. ఆ యొక్క నడకని గురించి మనం చూసినట్లయితే వారు ఆ యొక్క సమతులత అనేటువంటిది ఉండదు. Their walk is defective. There is a fault in their walk. వారికి ఉన్నటువంటి నడక అనేటువంటిది అది అందులో లోపం కలిగినటువంటిదిగా ఉంటున్నది. So believers also, if they are not walking perfectly, God is not going to show compassion on them for too long. విశ్వాసులైన వారు కూడా పరిపూర్ణతలో నడవలేకపోయినట్లయితే దేవుడు ఎక్కువ
కాలం వారి విషయంలో జాలి చూపించలేడు. God will bring his judgment, God will bring his wrath and his chastisement upon a believer who is not walking uprightly. ఎవరైతే యథార్థంగా విశ్వాసులు నడవరో అలాంటి విషయంలో దేవుడు తన యొక్క శిక్షను తీసుకుని వస్తాడు. That's why we need to have a perfect walk. అందుకనే మనం పరిపూర్ణమైన నడకను నడవాలి. So many times Bible says walk as Christ walked. క్రీస్తు వలె నడవండి అనే వాక్యాన్ని బైబిల్లో చెప్తుంది. And believers purposely choose to walk imperfectly even after knowing the doctrines that God has taught them. దేవుడు నేర్పించిన సిద్ధాంతాలు తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా విశ్వాసులు మనోపూర్వకంగా లేకపోతే ఇష్టపూర్వకంగానే తప్పుడు దారిలో వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకుంటున్నారు. Believers trust in God, but they also trust in people and rely on people for help. విశ్వాసులైన వాళ్ళు దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచుతున్నారు, అలాగే ప్రజల మీద ఆధారపడి ప్రజల సహాయం పొందుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు. If somebody is suffering, the believers will say, trust in God, God will help you. But in their problems, they are not trusting in God. ఎవరైనా శ్రమలో ఉన్నారంటే వాళ్ళని చూసి నువ్వు దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచు, దేవుడు సహాయం చేస్తాడని చెప్తాం. కానీ సమస్య అనేది వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆ విషయంలో దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచట్లేదు. Believers will sing great songs to God, but also they will sing worldly songs in their houses. విశ్వాసులైనటువంటి వాళ్ళు దేవుని కొరకు గొప్ప పాటలు పాడతారు, అయితే ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు లోకపరమైన పాటలు కూడా పాడుతూ ఉంటారు. And their walk is a lame walk, it's not a perfect walk, there's a fault in their walk. ఇప్పుడు వాళ్ళు నడిచే నడకలో సమతుల్యత అనేది లేదు కాబట్టి లోపము కలిగినటువంటి నడకగా ఉంటున్నది. And they will justify, it's once in a while I'm doing these things. ఏదో సంవత్సరానికి ఎప్పుడో ఒకసారి చేస్తున్నాను కాబట్టి ఏం పర్వాలేదు అన్నట్లు సమర్థించుకుంటారు. Believers will read wonderful promises from the Bible, but they will fear the news on the TV. ఈ యొక్క విశ్వాసులైనటువంటి వారు ఈ యొక్క వాగ్దానాల గురించి చక్కగా ఆనందపడతారు, కానీ తర్వాత టీవీ దాంట్లో కూడా ఉంటారు విశ్వాసులు. When somebody tells them some problem, they will fear about their life, whether it is going to be secure or not. ఏదైనా సమస్యను గురించి ఎవరైనా చెప్పగానే వాళ్ళ జీవితాన్ని గురించి వాళ్ళు భయపడేవారుగా ఉంటున్నారు. In the church they will be talking great things about God, preaching wonderful messages and sharing wonderful words, but the next hour they are living in tensions and worries. ఇక్కడ సంఘంలోకి వచ్చినప్పుడు గొప్ప గొప్ప ప్రసంగాలు, గొప్ప గొప్ప మాటలు వల్లించడం జరుగుతుంది, కానీ తర్వాత వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితంలో బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత దాని విషయంలో ఎంతో ఒత్తిడి కలిగి ఉంటున్నారు. That is the spiritual lameness. అది ఆత్మీయమైనటువంటి కుంటితనాన్ని తెలియజేస్తుంది. They will be in church many times, but they'll also want to be for functions of people. అక్కడ చర్చిలో ఉండాలని చూస్తారు, ప్రజల ఫంక్షన్లో ఉండాలని కోరుకుంటారు. They will love serving God, and at the same time they will also serve their pleasures. వాళ్ళు దేవునికి సేవ చేసినట్లే ఉంటారు, అలాగే వాళ్ళ సుఖ సౌఖ్యాలను కూడా ఎక్కువగా ప్రేమించేవారుగా ఉంటారు. They love God, but they also have some people and things that they love as their personal idols. ఇక దేవుని నమ్మినట్లుంటారు, తర్వాత వాళ్ళు కొన్ని సొంతగా ఇష్టపడేటువంటి కొందరు వ్యక్తుల్ని కొన్నిటిని విగ్రహాలుగా పెట్టుకుంటారు. And many such attitudes are there in believers' life. Everyone has such kind of attitudes, and that is the spiritual lameness. అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి దీన్ని ఆత్మీయమైన కుంటితనం కలిగిన వారు అని అంటారు. And God is not going to be compassionate to such kind of a believer for too long. అలాంటి వాళ్ళ విషయంలో ఎక్కువ కాలం దేవుడు సహించుకుంటూ జాలి చూపించలేడు. Just like these Jebusites were allowed for a period of time to exist, same way God will give us space till we repent. ఎబీసీయులకు ఏ విధంగా అయితే కొంతకాలం సమయపడిందో అలాగే విశ్వాసమైన వారు కూడా మారు మనసు పొందటానికి కొంతవరకు దేవుడు సమయాన్ని ఇస్తాడు. After knowing the doctrines clearly that God has communicated and we are not changing and transforming, then God has to bring the chastisement. దేవుడు ఈ విషయాల్లో మనకి ఆజ్ఞాపించాడు అని తెలిసినప్పటికీ కూడా ఆ విషయంలో మనం మారు మనసు పొందకపోయినట్లయితే దేవుడు దండన న్యాయ తీర్పు అనేది తీసుకొని వస్తాడు. James chapter 3 verse 10 and 11 says, out of the same mouth comes blessing and cursing also and abusing. యాకోబు 3:10-11 వచనాల ప్రకారం ఒకే నాలుకలో నుంచి ఒకే నోట్లో నుంచి ఆశీర్వాదకరమైన వచనములు శాపగ్రస్తమైన మాటలు కూడా పలుకుతున్నారని చెప్పారు. James says, in your mouth you're praising God, but also you're cursing very horrible abuses to people. నీవు నీ నోటితో దేవుని స్తుతిస్తున్నావు, అయితే అదే నోటితో ప్రజల్ని శపిస్తున్నావు అని యాకోబు తెలియజేశాడు. And he's saying, does a fountain give good water and sweet water and also bitter water? నీటి ఓట్లో ఉందంటే నీటి ఓట్లో నుంచి చేదు నీరు తీని నీరు రెండు కూడా ఒకటే కలిసి వస్తాయా? And James says these things ought not to be. కాబట్టి అలాంటి జరగకూడదని యాకోబు చెప్తున్నాడు. And same way we also we are having a dual and a divided heart.
అలాగే మనం కూడా ఏం చేస్తున్నాం అంటే ద్వంద్వ స్వభావాన్ని కలిగిన వారంగా ఉంటున్నాం. And that's why our walk is not upright. Our walk is not pleasing to God. అందుకనే మన నడక అనేది యథార్థతగా లేకుండా దేవుని సంతోషపరిచేదిగా లేకుండా ఉంటున్నది. Can we preach great things and talk great things about our God and then not trust in him? దేవుని గురించి ఎక్కువ మాటలు మాట్లాడి ఎక్కువ ప్రసంగిస్తాం కానీ దాని విషయంలో నమ్మకుండా ఉంటాం. Can we confess great Bible truths and then not believe in it and not apply it in our lives? బైబిల్లో ఉన్న గొప్ప గొప్ప సత్యాల గురించి నోట్లో నుంచి చెప్పి ఆ తర్వాత దాని హృదయంలో నమ్మకుండా ఉండగలుగుతున్నాం. God has given us all the sources to encourage our spiritual walk. మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో దేవుడు అన్ని రకములైన సమస్త వనరులను దేవుడు మనకు He has అనుగ్రహించాడు. given eyes to read the Bible. ఈ యొక్క బైబిల్ చదవాలని కండ్లను దేవుడు మనకి He has ఇచ్చాడు. given us ears to hear the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యమును వినడానికి దేవుడు మనకి చెవులను He అనుగ్రహించాడు. has given us good churches and friends to explain it to us. అలాగే సంఘంలో ఉన్నటువంటి మిత్రులను దేవుడు మనకి తెలియజేయడానికి ప్రజలను ఇచ్చాడు. God explained very clearly to Eve, but she chose not to walk in the ways of God. దేవుడు చాలా స్పష్టంగా హవ్వతో దేవుని ఆజ్ఞలు తెలియజేసినప్పటికీ కూడా దేవుని ఆజ్ఞల్లో నడవకుండా ఉండటానికి హవ్వ తీర్మానం చేసుకుంది. God did not speak in Telugu to Adam and Eve. ఆదాములతో దేవుడు తెలుగులో మాట్లాడలేదు. He spoke in the language they understood. వాళ్ళిద్దరికీ అర్థమైనటువంటి భాషలోనే దేవుడు వారితో మాట్లాడాడు. And God also clearly speaks to us what we understand. అలాగే మనం కూడా ఏదైతే భాషను అర్థం చేసుకోగలమో ఆ భాషలోనే దేవుడు చాలా స్పష్టంగా మనతో మాట్లాడతాడు. And even though other people are not walking uprightly, we need to choose to walk uprightly. అలాగే ఇతర ప్రజలు యథార్థంగా నడవకపోయినప్పటికీ మనం మాత్రం యథార్థంగా నడవటానికి మన హృదయంలో తీర్మానించుకోవాలి. And so God does not bless people after they know the doctrine of the truth. ఈ తర్వాత ఈ యొక్క ప్రజలు ఎవరైతే సత్యాన్ని తెలిసి దాని ప్రకారం నడవరో వాళ్ళని దేవుడు ఆశీర్వదించలేడు. After you know the truth and you purposely choose not to know it, then it is a sin, James says in chapter 4 verse 17. యాకోబు 4:17 ప్రకారము సత్యమును తెలిసిన తర్వాత కూడా దాన్ని అవలంబించకపోయినట్లయితే దాని విషయంలో మనకి శిక్ష తప్పదని He says, తెలియజేశాడు. if you know and you are not doing what you know, then it is a sin. ఇది చెయ్యాలి అని తెలిసి కూడా దాన్ని చేయకపోతే కూడా అది పాపము అని తెలియజేస్తున్నాడు. And we know many things and we are not choosing to correct our walk, then it is a sin before God and he has to deal with it. అనేక విషయాలు మనకు తెలిసినప్పటికీ కూడా దాన్ని పాటించం. అలాంటి విషయంలో అది దేవుని యొక్క పాపము కాబట్టి ఆ పాపం విషయంలో దేవుడు దాన్ని డీల్ చేస్తాడు. So spiritual lameness will bring the judgment of God upon us. ఈ యొక్క ఆత్మీయమైన కుంటితనము అనేటువంటి దేవుని యొక్క తీర్పు మన మీదకి వచ్చేటట్లు చేస్తున్నది. Just like the Jebusites were not allowed in that land, same way God will not keep us for long in his house. ఈ యొక్క ఎబిసేలు అయితే ఎక్కువ కాలం ఏ విధంగా ఆ ప్రాంతంలో ఉండలేకపోయారో అలాగే మనం కూడా అవిధేయులుగా ఉన్నట్లయితే దేవుడు సన్నిధిలో మనం ఎక్కువ కాలం ఉండలేము. God wants his church members to be perfect. దేవుని యొక్క సంఘ సభ్యులైనటువంటి వాళ్ళని దేవుడు పరిపూర్ణులుగా ఉండాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు. And for that reason sometimes he cuts off some people who are not walking uprightly. అలాంటి సందర్భంలో దేవుడు ఎవరైతే యథార్థంగా నడవరో అలాంటి వాళ్ళని దేవుడు కొందరిని తొలగించిస్తూ ఉంటాడు. Because God does not want pseudo Christians. ఎందుకంటే ఏదో పైన తెలియజేసుకునేటువంటి మాటలతో సరిపెట్టుకునే క్రైస్తవుల్ని దేవుడు ఇష్టపడాడు. Can we expect God to have a divided heart towards us? దేవుడు మన విషయంలో దేవుడు విభజించబడిన హృదయం అంటే ద్వంద్వ రకాలైన హృదయాన్ని కలిగి ఉంటాం మనం అసలు ఆలోచించగలమా? God says 50% I will love you and then some 50% of the time he says I hate you. ఒకవేళ దేవుడు మనల్ని 50% నేను ప్రేమిస్తున్నాను 50% నిన్ను ద్వేషిస్తున్నాను అన్నాడు అనుకోండి, ఆ విధంగా ఆయన చెప్పగలడు అసలు? If we don't expect God to have partial love, how can we give partial love to God? పక్షపాతంతో కూడిన ప్రేమని దేవుని నుంచి మనం ఏమాత్రం కోరుకోము. అలాంటప్పుడు మనం ఎదుటి వాళ్ళ విషయంలో ఎందుకని పక్షపాతంగా ఉండాలి? We are also grieving God when we are not walking uprightly. ఎప్పుడైతే మనం యథార్థంగా నడవట్లేదో అప్పుడు మనం దేవుని దుఃఖపరిచిన వారం అవుతాం. And so the constancy of God's love gives us confidence. దేవుని యొక్క ప్రేమ మనలో కొనసాగుతూ ఉన్నంత కాలము మనకు దృఢ నిశ్చయితను దృఢ సంకల్పాన్ని కలుగజేస్తున్నది. If God was like us, we would be confused. ఒకవేళ దేవుడు కూడా మనలాంటి వాడైతే మనం ఆ విషయంలో గందరగోళానికి గురవుతాం. Sometimes he is walking with us, sometimes he is not with us. కొన్నిసార్లు దేవుడు మనతో ఉండి తర్వాత కొంతకాలం మనతో ఉండలేదు And అనుకోండి. so we can trust God confidently because he is wholeheartedly for us. దేవుడు పరిపూర్ణ హృదయంతో మన కొరకు ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనం ఆయన నమ్మగలిగిన వారమై ఉండాలి. And same way God can use you mightily when you are wholeheartedly walking uprightly. అలాగే నీవు కూడా పూర్ణ హృదయంతో యథార్థంగా ఎప్పుడైతే నువ్వు నడుస్తూ ఉన్నావో అప్పుడు దేవుడు నిన్ను కూడా ఆయన వాడుకొనగలడు. And so God does not anoint a
a lame person with a mighty anointing. ఎవరైతే కుంటి కలిగినటువంటి కుంటితనంతో ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళని దేవుడు ఆయన అద్భుతమైనటువంటి అభిషేకంను అనుగ్రహించలేడు. And just like David eliminated these lame people, we must also eliminate our spiritual lameness before God. ఇక్కడ దావీదు ఏ విధంగా అయితే కుంటి వారిని తీసేయమంటున్నాడు, అలాగా ఆత్మీయమైన కుంటితనం మనలో ఏదైతే ఉందో దాన్ని తొలగించుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాం. Don't walk crookedly before your God. దేవుని ఎదుట వంకర మార్గంలో నువ్వు నడవద్దు. Don't justify, don't give excuses, don't be a person who is unsteady before your God. దేవుని ఎదుట నువ్వు తప్పుడు దారిలో ఉన్నట్లుగా స్థిరత్వం లేనటువంటి వ్యక్తిగా పడిపోతున్న వ్యక్తిగా అలాగా ఉండవద్దు. And so we need to eliminate spiritual lameness. ఆత్మీయమైనటువంటి కుంటితనం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ కుంటితనాన్ని మనం తొలగించుకోవాలి. And the second group that David eliminated was the people who had the blindness. రెండవది ఎవరైతే గ్రుడ్డివారు ఉన్నారో ఆ గ్రుడ్డివారిని దేవుడు దావీదు తొలగించినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం. And so David eliminated the people who were blind. ఈ ఎవరైతే అంధకారంలో గుడ్డితనంగా ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళని దావీదు తొలగించేశాడు. Why did David not spare the blind people also? They cannot fight. ఇక్కడ గుడ్డివారు ఉన్నారు కదా, అలాంటి వాళ్ళని మరి దావీదు వదిలిపెట్టవచ్చు కదా, అలాంటి దావీదు ఎందుకని వదిలిపెట్టలేదు? Because God does not want us believers to live in spiritual blindness. ఎందుకంటే మనం ఆత్మీయమైనటువంటి గుడ్డితనంలో జీవించకూడదు అని దేవుడు కోరుచు ఉన్నాడు. We should not be blind about the consequences of our decisions. మన యొక్క తీర్మాన విషయంలో జరగబోయే ఫలితాలను గురించి మనం ఏమాత్రం గుడ్డితనంగా కలిగిన వారమై ఉండకూడదు. Naomi was acting blind that there will be no dangers for her if she leaves Bethlehem. నయోమి ఆ యొక్క బెత్లెహేమును వదిలిపెట్టి వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోవడం ద్వారా ఏమీ ప్రమాదం రాదు అని గుడ్డితనంలో ఉంటున్నది. She was living in spiritual blindness. ఆమె ఆత్మీయమైన గుడ్డితనంలో జీవిస్తూ ఉన్నది. But did it stop the problems from coming in her life? కానీ సమస్య రాకుండా జీవితంలో ఆగిపోయిందా? The problems came in her life. తన జీవితంలో రావాల్సిన సమస్య వచ్చింది. Because she left Bethlehem. ఎందుకంటే ఆమె బెత్లెహేము ప్రాంతాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళింది కాబట్టి. Achan was living in spiritual blindness to the curse of Jericho. అలాగే ఆకాను కూడా ఆ యొక్క యెరికో విషయంలో రాబోతున్న శాపగ్రస్తమైన దాని విషయము ఆ గుడ్డితనం కలిగిన వాడే జీవిస్తున్నాడు. He did not care what Joshua pronounced. ఏదైతే యెహోషువ తెలియజేశాడో ఆ ఆజ్ఞను గురించి ఏమాత్రం కూడా శ్రద్ధ తీసుకోలేదు. Did that stop the problems from coming to him? అది అంత మాత్రాన ఆ సమస్య రాకుండా ఆ శిక్ష పడకుండా ఆకాన్ని ఆపగలిగిందా? Even Gehazi, he was living in spiritual blindness that his pastor Elisha will not know what he did. అలాగే గెహజీ కూడా ఏమనుకున్నారంటే నేను చేసింది ఎలీషాకి తెలియదు పాస్టర్ గారికి అని అలాంటి గుడ్డితనంలో ఉన్నాడు. He thought he can do something secretly and his pastor will not know anything. ఆయన అనుకున్నాడు నేను రహస్యంగా ఏదైనా చేస్తే అది పాస్టర్ గారికి తెలియదు అన్నట్లుగా అనుకున్నాడు. But Elisha came to know and there was a problem for Gehazi. అయితే గెహజీ చేసిన విషయం ఎలీషాకి తెలిసింది, ఆ తర్వాత సమస్య కూడా వచ్చింది. And so don't live in spiritual blindness because that also is displeasing to God. అందుకని ఆత్మీయమైన గుడ్డితనంలో జీవించకూడదు, ఎందుకంటే ఆత్మీయమైన గుడ్డితనం కూడా దేవుణ్ణి అది సంతోషపరిచేదిగా ఉండదు. Eve also was pretending that she and her husband will never die. అలాగే అవ్వ కూడా నేను నా భర్త ఏమాత్రం చనిపోము అన్నట్లుగా నటన చేస్తూ ఉన్నారు. I just want to try this sin for one time. ఓన్లీ ఒక్కసారి మాత్రమే దాన్ని నేను ప్రయత్నం చేస్తాను అన్నట్లుగా పాపం జోలికి వెళ్ళింది. I don't think God is so cruel. Just one time if I experience sin, I don't think God will punish us. ఇక దేవుడు అంత క్రూరుడేమీ కాదు, ఒక్కసారి నేను దాన్ని అనుభవిస్తే దేవుడు ఆ విషయంలో శిక్షించడు అన్నట్లుగా హవ్వ అనుకుంది. And so even though she got a clear warning, she disobeyed that warning. ఆ యొక్క హెచ్చరిక అనేది చాలా స్పష్టంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క హెచ్చరిక విషయంలో హవ్వ చాలా నిర్లక్ష్య వైఖరి చూపించింది. And so even after you know things and you choose to be spiritually blind to the consequences, it will not go well for us. నీకు విషయ పరిజ్ఞానం తెలిసిన తర్వాత కూడా దాని విషయంలో నిర్లక్ష్య వైఖరితో ఉంటే అప్పుడు పరిస్థితులు నీకు సానుకూలంగా జరగవు. Imagine Bible college students, so much of doctrine, so much of preaching they have heard and still they function in blindness, then it is not going to be well for them. బైబిల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఎంతో వాక్యాన్ని సిద్ధాంతాలను నేర్చుకుని కూడా ఆత్మీయమైన గుడితనంలో జీవిస్తూ ఉంటే పరిస్థితులు అనేవి వారికి క్షేమకరంగా ఉండవు. We are warned by the best person who is the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముడు ఎంతో శ్రేష్టమైన వ్యక్తి, ఆ పరిశుద్ధాత్మని చేత మనకి హెచ్చరిక జారీ చేయబడుతుంది. He warns us regularly and regularly, just like God himself warned Adam and Eve. ఆదాము హవ్వలను దేవుడు ఏ విధంగా హెచ్చరించాడు అలాగా అనుదినము కూడా పరిశుద్ధాత్ముడు మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉంటాడు. You know what the Spirit is speaking to you. ఏ విధంగా ఆత్మ నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడో ఆ
విషయం నీకు తెలుసు. And so don't do anything contrary to the spirit. కాబట్టి ఆత్మకు విరోధంగా ఏది కూడా చేయవద్దు. King Saul was attacking David even after knowing that David is an anointed man. He should not touch God's anointed. ఇక్కడ దావీదు అభిషేకించబడిన వ్యక్తి అని తెలుసు, ఆ అభిషేకించబడిన వ్యక్తిని వదిలికి వెళ్ళకూడదని సౌలుకి తెలిసినప్పటికీ కూడా దావీదు మీద సౌలు తిరుగుబాటు చేసేవాడుగా ఉన్నాడు. And he was oppressed. He was in problems in his ministry. ఆ తర్వాత తను చాలా సమస్యల్లో ఉన్నాడు. So a spiritually blind person cannot see the consequences of their future of the decisions they make. కాబట్టి ఆత్మీయమైన గురుడితనం కలిగిన వారు చేసిన తీర్మానాలను బట్టి భవిష్యత్తులో ఎదురబోయే సమస్యల గురించి వాళ్ళు తెలుసుకునే స్థితిలో ఉంటున్నారు. Every decision you make, there's a reward or there's a great danger in it. నీవు చేస్తున్న తీర్మానం, ప్రతి తీర్మానానికి సరైన ప్రతిఫలం ఉంటుంది, లేకపోతే దానికి ఒక సమస్య, ప్రమాదం అనేటువంటిది కూడా ఉంటుంది. So have your eyes of faith opened whether the decision is going to reward you or it is going to bring misery in your life. కాబట్టి నువ్వు చేసుకునేటువంటి తీర్మానము నీ జీవితంలో మంచి ప్రతిఫలాన్ని తీసుకొస్తుందా లేకపోతే గొప్ప నష్టాన్ని తీసుకురాబోతుందా అనే విషయంలో నీవు నీ నేత్రములు తెరుచుకున్న వాడివై గమనించాలి. And there are other believers who are blind to the presence of God and the hand of God on their life. కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళు దేవుని యొక్క సన్నిధి విషయంలోనూ దేవుని యొక్క హస్తము వారికి తోడుగా ఉండే విషయంలో గురుడితనం కలిగిన వారుగా ఉంటారు. God does so much for them and they say, does God really love me? చాలా దేవుడు అద్భుతమైన పనులు వారి కోసం చేస్తే దేవుడు నిజంగా నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడా అని వాళ్ళు ప్రశ్నించుకునేటట్టుగా ఉంటారు. God gives them food, clothing, shelter and they wonder whether God loves them. దేవుడు వాళ్ళకి వస్త్రములను, ఆహారమును, కావాల్సిన ఇల్లుని అన్ని ఇస్తున్నప్పటికీ కూడా దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడా లేదా అనే విషయంలో సందేహం కలిగి ఉంటారు. God protects their possessions, God gives them health, God gives them finances and they say, where is God in my life? దేవుడు వాళ్ళకి ఆర్థిక పరిస్థితులను ఇస్తాడు, ఉద్యోగం ఇస్తాడు, సమస్తమును వనరులను సమకూర్చినా కూడా నా జీవితంలో దేవుడు ఏడి అన్నట్లుగా మాట్లాడతారు. God protects them from untold problems from the evil one. ఏదైతే కీడు అనేటువంటిది సంభవిస్తబోతుందో తెలియకుండా జరిగే కీడు, వాటన్నిటి విషయంలో కూడా దేవుడు కాపాడుతూనే ఉన్నాడు. And they sit at home and they worry, is God really for me or is God against me? అలాంటి సందర్భంలో కూడా ఇంట్లో కూర్చొని దేవుడు నా పక్షంగా ఉన్నాడా, దేవుడు నాకు విరోధంగా ఉన్నాడా అని చింతించేవారుగా ఉంటున్నారు. So they are blind to the presence of God helping them on a daily basis. అనుదిన జీవితంలో దేవుడు వారి యొక్క సన్నిధి వారికి తోడుగా ఉండి వారికి సహాయం చేస్తున్నాడు అనే విషయంలో వారు గురుడితనం కలిగిన వారై ఉన్నారు. God keeps them safe when they travel and so many close calls from getting accidents. అనేక సార్లు వాళ్ళకి ఆ యాక్సిడెంట్స్ అరబోయే సందర్భంలో కానీ అనేక దగ్గరగా ఎదురవుతున్న ప్రమాదాల విషయంలో దేవుడు అనేక సార్లు వాళ్ళని తప్పించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. Don't be blind to the presence of God and the hand of God in your life. నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క సన్నిధి విషయంలో, దేవుని యొక్క హస్త విషయంలో గురుడితనం కలిగిన వారుగా ఉండొద్దు. And so even though you cannot see God, look at his works in your life. నీవు దేవుని చూడకపోయినప్పటికీ కూడా దేవుని యొక్క కార్యములను నువ్వు గ్రహించేవాడమై నువ్వు చూడాలి. God may not do what you want him to do, but God is doing what is right for you. నీవు కోరుకున్న విధానంలో దేవుడు చేయకపోవచ్చు, కానీ నీకు కావాల్సిన సరైనది ఏదో దేవునికి తెలుసు కాబట్టి దాన్ని దేవుడు నీ కోసం చేస్తాడు. Many people expect God to do something what they want. అనేక మంది ప్రజలు ఏమనుకుంటారంటే దేవుడు నేను కోరుకునేది నా కోసం చెయ్యాలి అన్నట్లుగా ఉంటారు. God will not do what we want, but he'll do what is right and best for us. మనం కోరుకున్న దేవుడు చేయడు, కానీ మనకు ఏదైతే శ్రేష్టమైనదో ఏది మంచిదో అది ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి దానిని మన జీవితంలో జరిగిస్తాడు. Many times God may remove some people from our life because we are totally obsessed with them. చాలాసార్లు దేవుడు మన జీవితాల్లో నుంచి కొందరిని తొలగించేస్తాడు, ఎందుకంటే మనం వాళ్ళ మీద ఆధారపడుతున్నటువంటి ప్రజలుగా ఉంటాం కాబట్టి. God may sometimes bring chastisements in our life to remove the pride from us. అలాగే కొన్నిసార్లు మనలో ఉన్నటువంటి గర్వాన్ని తొలగించడం కోసం దేవుడు కొన్ని రకాలైన శిక్షలను మన మీదకి తీసుకొస్తాడు. And then we wonder why this heartbreak things are happening in my life. మనం ఏమనుకుంటామంటే ఎందుకు నాకు ఇలాంటి గుండె పగిలే పరిస్థితులు ఇలా సంభవిస్తున్నాయని మనం బాధపడుతూ ఉంటాం. It is God who is removing that person in from your life so that you do not get problems in the future through that person. దేవుడే నిన్ను నీ జీవితంలో నుండి ఆ వ్యక్తిని తొలగిస్తాడు, తద్వారా భవిష్యత్తులో నీకు పొంచి ఉన్నటువంటి ఆ ప్రమాదంలో నీవు పడకుండా నీవు కాపాడబడాలనేది దేవుని యొక్క కోరిక. And we get angry with our God. మనమేమో దేవుని విషయంలో కోపడుతూ ఉంటాం. We get angry when God is chastising us. దేవుడు మనల్ని శిక్షిస్తున్నాడు అంటే మనం కోపడేవాడుగా ఉంటాం. We cannot see the goodness of God to remove the pride from our life. మనలో ఉన్నటువంటి గర్వాన్ని తొలగించడానికి దేవుడు మంచి కార్యం చేస్తున్నాడని దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని గ్రహించలేని స్థితిలో ఉంటున్నాం. Because that pride is going to cause problems for us in the future. ఎందుకంటే ఆ యొక్క గర్వం అనేటువంటిది మన యొక్క జీవితంలో భవిష్యత్తులో అది మనకి సమస్యను తీసుకొచ్చేదిగా ఉంటున్నది. And God is always good in our lives to protect us from
destructions. మనకు రాబోయేటువంటి నాశనాల నుంచి కాపాడడానికి దేవుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా మన పక్షంగా ఆయన ఉపకారం చేసేవాడై ఉన్నాడు. Everything that God does is good for us to purify us. మనల్ని శుద్ధీకరించడం కోసం దేవుడు చేసే సమస్తము కూడా మన మంచి కోసమై ఉన్నది. Even though God removes something, we still go after people because we are lusting after them. దేవుడు మనల్ని కొందరు మన జీవితాల్లో నుంచి తొలగించినప్పటికీ వాళ్ళే కావాలి అన్నట్లుగా వాళ్ళ పట్ల దురాశ కలిగిన వారమై మనం వారి కోసం వెళ్తూ ఉంటాం. And then the problems intensify in the future. ఆ తర్వాత భవిష్యత్తులో ఆ సమస్యలు అనేవి ఎక్కువగా అయిపోతూ ఉంటాయి. We are blind to what that person actually is. ఆ పరిస్థితి ఆ వ్యక్తి ఎలాంటి వాడు అనే విషయంలో గ్రహించే విషయంలో మనం గురిడితనం కలిగిన వారమై ఉంటాం. So breakups and chastisements and problems sometimes are good for us to protect us. మనల్ని కాపాడటం కోసం మనకు ఎదురుపోయేటువంటి విడిపోవటాలు లేకపోతే హృదయ పగిలే విషాదకరమైన పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడా మన మంచి కోసమై ఉన్నాయి. And so even if you are not getting things in your life, it is good for you. ఒకవేళ నీ జీవితంలో నువ్వు కోరుకున్నవి నువ్వు పొందుకోకపోయినా కూడా అది నీ మంచి కోసం అనుకోవాలి. Because God is protecting you and teaching you deeper truths to love him. ఎందుకంటే ఇంకా దేవుడు నిన్ను భద్రపరచడం కోసము ఇంకా లోతైన సత్యాలను దేవుడు నీకు నేర్పిస్తున్నాడు. Many people are blind to what God is showing them about people and things. అనేకసార్లు దేవుడు వాళ్ళకి చూపించేటువంటి విషయాలను గురించి గుడితనం కలిగిన వారుగా ఉంటున్నారు. Don't be blind to the revelation of God. దేవుడు చూపించే ఆ ప్రత్యక్షతల విషయంలో గుడితనం కలిగిన వాడువై ఉండొద్దు. God may be disturbing you in your emotions about certain issues. కొన్ని విషయాల్లో దేవుడు కొన్నిటిని బట్టి నీ మనసులో నెమ్మది లేని పరిస్థితి తీసుకొస్తూ ఉంటాడు. And you are not listening to the revelation of God, then you are living in blindness. ఆ సమయంలో దేవుడు నీకు ఇస్తున్నటువంటి ఆ ప్రత్యక్షత విషయంలో నువ్వు గ్రహించకపోతే నీవు దాని విషయంలో గుడితనం కలిగిన వాడువై ఉంటావు. We should not choose to reject the revelation of God. దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి ప్రత్యక్షతని మనం తృణీకరించే ప్రజలంగా ఉండకూడదు. And so just like Lot, he got a revelation about the nature of Sodom. ఆ యొక్క లోతుని గ్రహించినట్లయితే లోతు సొదొమ గొమొర్రా పట్టణం యొక్క పరిస్థితులను గ్రహించాడు. He saw that the people of Sodom are wicked. ఆ యొక్క సొదొమలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు దుర్మార్గులని భక్తిహీనులని ఆయనకు తెలుసు. Even after God giving him revelation, he still foolishly chose to be there. ఆ యొక్క ప్రాంతానికి వెళ్ళకూడదని దేవుడు ప్రత్యక్షత తెలియజేసినప్పటికీ అయినా కూడా ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఉండటానికి లోతు నిర్ణయించుకున్నాడు. In the first year itself, he should have left Sodom. మొదటి సంవత్సరంలోనే సొదొమ పట్టణాన్ని లోతు వదిలిపెట్టినట్టయితే బాగుండేది. But many believers, after God gives them revelations also, they still choose to abide in the wrong place. కొన్నిసార్లు దేవుడు కొన్ని ప్రత్యక్షతలు తెలియజేసినప్పటికీ కూడా అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా తప్పుడు స్థలంలోనే ఉండిపోవడానికి విశ్వాసులు తీర్మానించుకుంటారు. And still choose to go after the wrong people. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి తప్పుడు ప్రజల మీద వాళ్ళ యొక్క అడుగుజాడల్లో వెళ్ళడానికి ఇష్టపడతారు. That's the height of spiritual blindness. ఈ యొక్క ఆత్మీయ గురుడితనంలో అది చెప్పుకోలేని స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. And did Lot save himself? ఇక్కడ లోతు కాపాడబడలేకపోయాడు. He lost his wife, he lost some of his family members. అతని యొక్క భార్యను తన కుటుంబ సభ్యులను కోల్పోయాడు. And so we must flee when God gives us a revelation about things and people. దేవుడు మనకి కొన్ని విషయాలు లేకపోతే ప్రజల గురించి కొన్ని ప్రత్యక్షతలు తెలియజేసినప్పుడు దాన్ని గ్రహించిన వారమై ఉండాలి. Otherwise there will be tremendous problems in our life. లేకపోతే మనకి జీవితాల్లో భయంకరమైన శ్రమలు అనేవి మనకు వస్తాయి. Do not be blind to the direction of God in your life. దేవుడు నీకు తెలియజేస్తున్నటువంటి దిశను గురించి నువ్వు ఏమాత్రం గురుడితనం కలిగి ఉండొద్దు. And also do not be blind to the problems of people. అలాగే ప్రజలకు వస్తున్న సమస్యల విషయంలో కూడా నువ్వు గురుడితనం కలిగి ఉండొద్దు. God will bring people in your life so that you can pray for them. దేవుడు నీ జీవితంలో కొంతమంది ప్రజలను తీసుకొస్తాడు, తద్వారా నువ్వు వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయాలని అలా చేస్తాడు. Some people, as you think about them, they are going in the wrong direction. కొంతమంది ప్రజల గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే వాళ్ళు తప్పుడు దారిలో వెళ్ళిపోతున్న వారై ఉంటున్నారు. Their eyes are blind, but your eyes are open. వారి యొక్క నేత్రాలు గురుడితనం అయినప్పటికీ నీ నేత్రాలు తెరవజేయబడవలసి ఉండాలి. But many believers do not pray for other people. అయితే అనేక విశ్వాసులు వాళ్ళ గురించి ప్రార్థన చేసేవారుగా ఉండరు. And they are choosing to be blind towards where the people are heading. ప్రజలు గురుడితనంగా వెళ్తుంటే ఆ గురుడితనంలో ఉండేటట్లుగానే ఉంటారు. If you do not pray for people in your circle, you can lose them. నీ ప్రజల కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేయకపోతే వాళ్ళని నువ్వు కోల్పోయేవాడు అవుతావు. And so we need to pray that carnal people become spiritual. ఎందుకంటే శరీర సంబంధమైన ప్రజలు ఆత్మీయంగా తీర్చబడాలి అని మనం ప్రార్థన చేయాలి. Pray that people who in the wrong track will come back to the right track. తప్పుడు దారిలో
వెళ్తున్న వారు సరైన దారిలోకి రావాలి అని మనం వారి కోసం ప్రార్థించాలి. People who are backsliding and loving the world will start loving God. ఈ యొక్క ఎవరైతే వెనుకబడిన ప్రజలు లోకపరమైన ప్రజలు ఉన్నారో వాళ్ళు దేవుని ప్రేమించే ప్రజలుగా ఉండాలని కోరుకోవాలి. And so get rid of the spiritual blindness in our lives. కాబట్టి మన జీవితంలో ఆత్మీయమైన గురుడితనాన్ని వదిలించుకుందాం. Don't be blind to the consequences of your decisions. నీ జీవితంలో నువ్వు చేసుకున్న తీర్మానాలను బట్టి దానికి ఎదురవబోయే ఫలితాలను గురించి నువ్వు గురుడితనం కలిగి ఉండొద్దు. Don't be blind to the things that God is showing you. దేవుడు నీకు ఏ విషయాలు అయితే తెలియజేస్తున్నాడో దాని విషయంలో గురుడితనం కలిగి ఉండొద్దు. Don't be blind to all the problems that people are facing also. అలాగే ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల విషయంలో కూడా గురుడితనం కలిగి ఉండొద్దు. And don't be blind to the hand of God and the presence of God helping you. అలాగే దేవుని యొక్క సన్నిధి, దేవుని యొక్క హస్తం నీకు సహాయం చేస్తున్నప్పుడు దాని విషయంలో కూడా గురుడితనం కలిగి ఉండొద్దు. So spiritual blindness and spiritual lameness must be eliminated from our lives. ఆత్మీయ గురుడితనము, ఆత్మీయ కుంటితనం అనేటువంటిది మనకి జీవితాల్లో నుంచి తొలగించబడాలి. God will not show compassion and mercy if we continue in such an attitude for a long time. మనము అలాంటి స్వభావంతోనే ఉన్నట్లయితే దేవుడు మన విషయంలో ఆయన సహించేటువంటి వాడిగా ఉండలేడు. Just like David eliminated the blind and the lame, we also must eliminate these things from our soul. దావీదు ఏ విధంగా అయితే గురుడివారిని కుంటివారిని తొలగించాడో అలాగే మన జీవితంలో కూడా ఆత్మీయ కుంటితనాన్ని, ఆత్మీయ గురుడితనాన్ని తొలగించుకోవాలి. Then only we will be mature, then only we will be spiritual people. అప్పుడు మాత్రమే మనం ఆత్మీయమైనటువంటి వారంగా, ఆత్మీయతలో పరిపక్వత దశకు చేరే బిడ్డలుగా ఉంటాము. Amen. ఆమేన్. Father, we thank you and praise you, Lord God, that you want us to walk uprightly. దేవా, నువ్వు మమ్మల్ని యథార్థవంతంగా నడవాలని కోరుకుంటున్నావు, అందుని బట్టి నీకు వందనాలు. And you want us not to live in blindness. దేవా, మమ్మల్ని ఆత్మీయమైన గుడితనంలో ఉండొద్దు అంటున్నావు, దాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. Help us to be people who are pleasing you. దేవా, నిన్ను సంతోషపరిచే ప్రజలుగా ఉండటానికి సహాయం చేయండి. Bless our church, O Lord God, with an upright walk. దేవా, మేము యథార్థమైనటువంటి సంఘ బిడ్డలుగా నడవటానికి ఈ సంఘానికి నీవు సహాయం చేయండి. In Jesus' name. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్.